السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن۔ آج کے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اردو سے عربی ترجمے کی پریکٹس اور مشق کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے جو جملے ہیں، جو سینٹنسز، وہ وہی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے قصص النبیین کی جو سیریز چل رہی ہے ہماری، اس کے اندر ہم جو جملے دیتے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے، وہی جملے میں نے الگ سے ویڈیو کی شکل میں آج بنانا چاہا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، اور آپ کا ریویژن بھی ہو جائے، اور جو نئے ساتھی جنہوں نے ہمارے قصص النبی نہیں دیکھی ہے وہ جو ہے نا اردو سے عربی ترجمے کی مشق کر لے، پریکٹس کر لے اور دیکھیں۔ چلیے ہم اپنے جملوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہم پہلا جملہ ہمارا ہے خالد ڈاکٹر نہیں ہے۔ خالد ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس کو بتائیے گا کیسے کہیں گے ہم۔ خالد لیس بطبیب، خالد لیس بطبیب، ایسا مت کہیے کہ خالد لیس بطبیب، اس کا اعراب ظاہر کیجئے بولنے کے وقت تاکہ جو ہے نا ہمیں پریکٹس ہو کہ ہم کیسا بولیں۔ خالد لیس بطبیب ایسا نہیں، لیس بطبیب، تاکہ ہمیں عادت پڑ جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ با حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے۔ خالد لیس بطبیب۔ اس کے بعد کا جملہ ہمارا فاطمہ کچن میں نہیں ہے، فاطمہ کچن میں نہیں ہے۔ فاطمۃ لیست فی المطبخ، فاطمۃ لیست فی المطبخ۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے اس کو ساتھ میں تاکہ آپ کو عربی کی ریڈنگ بھی آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی کی ریڈنگ آنی چاہیے، جیسے کہ میں تلفظ کر رہا ہوں، پروناؤنس کر رہا ہوں۔ فاطمۃ، طا کی آواز نکالیے، مطبخ کے اندر طا کی آواز کو نکالیے، تو اس سے ریڈنگ کی پریکٹس ہوگی آپ کو۔ فاطمۃ لیست فی المطبخ۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، میں گھر پر نہیں ہوں، میں گھر پر نہیں ہوں۔ انا لست فی البیت، انا لست فی البیت۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، کتاب بیگ میں نہیں ہے، کتاب بیگ میں نہیں ہے۔ الکتاب لیس فی الحقیبۃ، الکتاب لیس فی الحقیبۃ۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، قلم ٹیبل پر نہیں ہے، قلم ٹیبل پر نہیں ہے۔ القلم لیس علی المکتب، القلم، القلم، القلم لیس علی المکتب۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، کھانا گرم نہیں ہے، کھانا گرم نہیں ہے۔ الطعام لیس بحار، الطعام، الطعام لیس بحار، حار۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، عربی مشکل نہیں ہے، عربی مشکل نہیں ہے۔ العربیۃ لیست بصعبۃ، العربیۃ، العربیۃ لیست بصعبۃ، بصعبۃ۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، سورج دور ہے، سورج دور ہے۔ الشمس بعیدۃ، الشمس بعیدۃ، بعید نہیں، الشمس مؤنث ہے عربک میں، الشمس بعیدۃ۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، چاند خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے۔ القمر جمیل، القمر جمیل۔ اس کے بعد کا دیکھتے ہیں جملہ، اللہ طاقتور ہے، اللہ طاقتور ہے۔ ان اللہ قوی، ان اللہ قوی، اور ان کے بغیر بھی بول سکتے ہیں، اللہ قوی، اللہ قوی۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں،
اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ان اللہ باقن، ان اللہ باقن، اصل میں یہ باقیون ہے تو یہ یا ڈراپ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف لام لگائیں گے تو الباقی، الف لام گرا دیں گے تو باقن، باقیون نے، ان اللہ باقن، اس کا گرامر جو ہے نا ہم بعد میں کسی موقع پہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ باقن، اگلا جملہ دیکھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ مر ربک، مر ربک، من ربک نہیں پڑھیے اس کو، من ربک نہیں، میم کو را میں ملا کر پڑھیے، مر ربک، مر ربک، نون کی آواز ختم کر دیں۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ لمبے جملے ہیں یہاں سے، اور یہ سارے جملے جو ہے نا قصص النبیین میں ہم بتا چکے ہیں، ٹرانسلیشن کی پریکٹس میں سارے اب تک کے جو سبق ہو چکے ہیں ہمارے قصص النبیین کے، انہی کے جملے ہیں یہ، لیکن میں نے الگ سے ویڈیو اس لیے بنایا تاکہ آپ فائدہ اٹھائیں اس سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، نصیحت کرنے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے نصح ینصح، نصح ینصح، فتح یفتح سے بنائیے اب جملہ عربی میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی تو کیسے بنے گا، آپ ٹرائی کیجئے۔ نصح ابراہیم علیہ السلام قومہ، نصح ابراہیم قومہ، نصح ابراہیم علیہ السلام قومہ۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو ڈالنے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے القا یلقی القاء، القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، باب فعال۔ اب بنائیے ذرا، القى الناس ابراہیم فی النار، القى الناس ابراہیم فی النار، ابراہیم علیہ السلام، القى الناس ابراہیم علیہ السلام فی النار، القا کو ہم بعد میں بھی لا سکتے ہیں، ہے نا، اور پہلے لانا زیادہ بہتر ہے، فعل کو پہلے لانا زیادہ بہتر ہے، ہم فعل کو بعد میں بھی لا سکتے ہیں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں الناس القوا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب بعد میں لائیں گے نا تو جمع کہنا پڑے گا اس کو، الناس القوا، اور پہلے لا رہے فعل کو تو واحد لائیں گے، القى الناس، القوا نہیں کہیں گے یہاں پر، القوا الناس نہیں کہیں گے، الناس جمع ہے حالانکہ، لیکن فعل جب پہلے آتا ہے تو واحد استعمال ہوتا ہے، اور فعل یہی اگر بعد میں آ جائے تو پھر جمع ہے تو جمع استعمال ہوگا، تو الناس القوا کہیں گے، جیسے کہ بھی طلبہ گئے تو ہم کہیں گے ذهب الطلاب، ذهب الطلاب، لیکن ذهب کو اگر طلاب کے بعد لائیں گے تو الطلاب ذهبوا کہیں گے، اب ہم وہاں پر تو فعل کو پہلے استعمال کریں گے تو واحد، بعد میں استعمال کریں گے تو جمع برابر اس کے حساب سے۔ چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، مدد کرنے کو نصر ینصر، نصر ینصر، بنائیے جملہ، نصر اللہ ابراہیم، نصر اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ڈرنے کو عربی میں کہتے ہیں خاف یخاف، باب سمع اسموں سے، خاف اصل میں خوفہ ہے، یہ خوف یخوفو ہے، اصل میں سمع یسمع ہے یہ، ہے نا، تو خاف یخاف، اور آپ کو پتا ہے یہ رول ہم نے، اگر آپ لوگوں نے ہمارا قصص النبیین کے دروس نہیں دیکھے تو لازماً دیکھیں، اس میں بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آپ، تو ہم نے اسے یہ پیٹرن سکھایا آپ کو کہ نہیں ڈرتے تھے، نہیں جاتے تھے، نہیں جاتا تھا، نہیں ڈرتا تھا، نہیں کھاتا تھا، نہیں پیتا تھا، نہیں کھیلتا تھا، یا کھیلتا تھا، جاتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، یہ پیٹرن ہم نے سکھا دیا آلریڈی۔ بتائیے گا اب آپ لوگ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہمارا ویڈیو تو، ابراہیم علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کیسا بنے گا جملہ؟ یوں بنے گا جملہ،
काना इब्राहीम ला यखाफु अहदन, काना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ला यखाफु अहदन। काना मुदारे के साथ इस्तेमाल, जब हम ये बनाएंगे ना ये पैटर्न, नहीं डरते थे, नहीं डरता था, नहीं खाते थे, नहीं खाता था, नहीं खेलते थे, नहीं खेलता था, मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं जाता था, मैं खेलता था, मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पीता था, मैं सोता था, तो काना इस्तेमाल करेंगे और मुदारे के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इब्राहिम कहेंगे खालिद जाता था, काना खालिदुन यज़हबु, इब्राहिम खेलता था, काना इब्राहिम यलअबु, खालिद खेलता था, काना खालिदुन यलअबु, खालिद जो है ना खाता था या खा रहा था। तो नहीं डरते थे या नहीं डर रहे थे, ये दोनों पैटर्न इसमें हो गए, है ना। तो खालिद जा रहा था, काना खालिदुन यज़हबु, तो काना मुदारे के साथ इस्तेमाल होगा, काना मुदारे के साथ इस्तेमाल होगा और कहेंगे कि काना खालिदुन यज़हबु, खालिद मार्केट जा रहा था, तो यही पैटर्न इस्तेमाल होगा वहां पर। काना खालिदुन यज़हबु इला सूक़ी, खालिद मार्केट जा रहा था, तो काना को इस्तेमाल करेंगे मुदारे के साथ में, तो वो जो है ना जाता था, जा रहा था का माना देता है, ठीक है ना। खालिद पढ़ रहा था, काना खालिदुन यक़रअु, खालिद कुरान पढ़ रहा था, काना खालिदुन यक़रउल कुराना, फातिमा सबक लिख रही थी, कानत फातिमतु तक्तुबु अद-दरसा, कानत फातिमतु तक्तुबु अद-दरसा। तो जो है ना इसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा आपके लिए इंशाल्लाह। तो अगर आपको चाहिए सेपरेट वीडियो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जो है ना मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ काना का इस्तेमाल। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, इंशाल्लाह ऑन द वे है। तो इंशाल्लाह ये आप जो है ना जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, नोटबुक में लिखिए अच्छे अच्छे जुमले, इन सारे पैटर्न को याद कीजिएगा। चलिए अगला जुमला देखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते थे, देखिएगा वही पैटर्न है अभी हमारा जो आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सजदा करने को सजदा यसजुदु, तो अब कैसे कहेंगे हम, सजदा हमेशा लाम के साथ इस्तेमाल होगा, किसी को सजदा करना, सजदा लहू लाम के साथ, है ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते थे, तो कैसे कहेंगे हम, यूं कहेंगे हम, काना इब्राहीम ला यसजुदु इल्ला लिल्लाही। अब देखिएगा ना सिर्फ अल्लाह को, तो जब हम सिर्फ का माना जब जुमले में कहते हैं कि सिर्फ ऐसा करते थे, है ना, या सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं करते, तो वहां पर जो है ना ला नफी लाते हैं और उसका इस्तिस्ना अल्लाह से इल्ला से करते हैं। फेल को नफी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, फेल को नफी की शक्ल में इस्तेमाल करके इल्ला के जरिए से जो है ना हस्र पैदा करते हैं, इसको हस्र कहते हैं, इल्ला के जरिए से हस्र पैदा होता है ना। तो हम कहेंगे काना इब्राहीम ला यसजुदु इल्लल्लाह, नहीं सजदा करते थे मगर अल्लाह को, यानी सिर्फ अल्लाह को। तो जब हमें ये उर्दू में ये बात कहनी है कि सिर्फ ऐसा करते थे, तो ला और इल्ला का कॉम्बिनेशन चलता है हमेशा, है ना। कहेंगे कि मैं सिर्फ मछली खाता हूं, देखिएगा जब हम अच्छी तरह समझ ले इस बात को, फिर हम और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप अगर सिर्फ जब हम कहते हैं तो उससे हस्र पैदा होता है जुमले के अंदर, कि इसके अलावा कुछ नहीं करता। जैसे कि मैं अगर कहूं कि मैं सिर्फ मछली खाता हूं, तो अब सिर्फ मछली खाता हूं, तो उसके लिए ये जो है ना ला और इल्ला का पैटर्न ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अना ला आकुलु इल्ला समक, अना ला आकुलु इल्ला समक, ऐसा कहेंगे हम, ठीक है ना। मैं सिर्फ अरबी में बात करता हूं, अगर कहेंगे कि मैं सिर्फ अरबी में बात करता हूं, तो अना ला अतहद्दसु इल्ला बिल अरबिया, है ना। या यूं कहना होगा कि सिर्फ अरबी में बात करो, अगर आप किसी से कहना हो आपको कि सिर्फ अरबी में बात करो, तो आप उसको जो है ना यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे ला और इल्ला के जरिए से। तो आप कहेंगे कि ला ततहद्दस इल्ला बिल अरबिया, सिर्फ अरबी में बात करो। तो ये जो सिर्फ है ना, ये इल्ला के जरिए से पैदा होता है ये माना, और यही अरबी का पैटर्न है। ये अगर इस पैटर्न को अगर आप समझ लेंगे और लिख लेंगे इंशाल्लाह, और तो ये बहुत सारे जुमले आप इससे बना पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो चलिए आगे अगला जुमला देख लेते हैं हम। लोग बादशाह को सजदा करते थे, लोग बादशाह को, अब यहाँ पर हस्र नहीं है सिर्फ वाला, तो यहाँ नॉर्मल लगेगा जुमला। लोग बादशाह को सजदा करते थे, सजदा करने का आपको पता है भी, सजदा यसजुदु लाम के साथ में। बनाइए जुमला। हम कहेंगे कानन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, कानन्नासु यसजुदून लिल मलिकी, लोग बादशाह को सजदा करते थे। अगला जुमला देखते हैं हम।
बादशाह बुतों की परस्तिश करता था। देखिए करता था, कर रहा था, ये वही पैटर्न है काना वाला। परस्तिश करने को अरबी में आबादा या अबूदू नसरा से है ये, आबादा या अबूदू। बादशाह बुतों की परस्तिश करता था। बनाइए जुमला। कानल मलिकु यअबुदुल अस्नाम, कानल मलिकु यअबुदुल अस्नाम। अगला जुमला देखते हैं हम। बादशाह अल्लाह ताला को सजदा नहीं करता था। बादशाह अल्लाह ताला को सजदा नहीं करता था। सजदा यसजुदु लाम के साथ में। जुमला बनाइए। कानल मलिकु ला यसजुदु लिल्लाहि, कानल मलिकु ला यसजुदु लिल्लाहि, कानल मलिकु ला यसजुदु लिल्लाहि। अगला जुमला देखते हैं हम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। दावत देने को अरबी में कहते हैं दआ यदउ, और ये इला के साथ चलता है। ये दआ यदउ जो लफ्ज है, दआ यदउ का मतलब दुआ करना भी, और दआ यदउ का मतलब किसी को दावत देना भी। दावत और तबलीग के काम करने वाले को दआ यदउ, है ना। और इला के साथ इस्तेमाल होता है, एला प्रीपोजिशन के साथ। बनाइएगा जुमला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। कैसे बनेगा जुमला? यूं बनेगा जुमला। दआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम वालिदहू इला तौहीद, दआ इब्राहीम वालिदहू, दआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम वालिदहू इला तौहीद, इला तौहीद। अगला जुमला देखते हैं हम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने को अरबी में कहते हैं गज़िब यग़ज़बु, समय इसमों से ये गज़िब यग़ज़बु। बनाइएगा जुमला। यूं बनेगा जुमला। गज़िब वालिदु इब्राहीम अलैहिस्सलाम, गज़िब वालिदु इब्राहीम अलैहिस्सलाम गज़बन शदीदन, गज़िब वालिदु इब्राहीम अलैहिस्सलाम गज़बन शदीदन, है ना। बहुत आना तो गज़बन शदीदन। गज़बा का जो है ना ये मज़दर लाते हैं और इसको मफ़ूल मुतलक कहते हैं ग्रामर के अंदर। तो जो है ना सिर्फ ग्रामर सीखने से अरबी नहीं आती है। आप जो है ना सिर्फ मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और सिर्फ ऐसे ही रटते रहेंगे तो कभी भी अरबी नहीं आएगी आपको। सिर्फ मफ़ूल मुतलक और मफ़ूल बिही बोलते रहेंगे पूरी ज़िंदगी तो अरबी नहीं आएगी आपको कि भी मफ़ूल बिही, मफ़ूल बिही, मफ़ूल लहू, मफ़ूल माहू, मफ़ूल मुतलक, ऐसा बोलने से अरबी नहीं आएगी। जुमले बनाएंगे तो अरबी आएगी। तो देखिए कि गज़बन, गज़िबा गज़बन शदीदन, तो अब ये गज़बन जो है ना ये मफ़ूल मुतलक है, तो ये माना देता है बहुत का, है ना। मैंने बहुत खाना खाया। अकल तो अकलन, मैंने बहुत खाना। देखिए मफ़ूल मुतलक का मतलब क्या होता है? किसी माना को के अंदर शिद्दत पैदा होती है उससे। मैंने खूब खाना खाया तो हम कहेंगे अना अकल तो अकलन, तो उसी फेल का जो है ना मज़दर इस्तेमाल करते हैं तो उसको मफ़ऊल मुतलक कहते हैं। उससे माना जो है ना शिद्दत पैदा होती है माना में। तो कहेंगे कि खूब गुस्सा हुए तो गज़िबा गज़बन शदीदन, शदीदन और भी उसकी सिफत आ गई तो और भी शिद्दत पैदा हो गई। तो गज़िबा वालिदु इब्राहीम अलैहिस्सलाम गज़बन शदीदन। अगला जुमला देखते हम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सब्र वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत सब्र वाले थे। सब्र वाला को अरबी में कहते हैं हलीमुन। हलीमुन का मतलब हिल्म वाला, सब्र वाला। चलिए अरबी बनाइए। कान इब्राहीम अलैहिस्सलाम हलीमन, कान इब्राहीम अलैहिस्सलाम हलीमन। काना का इस्म और ये काना की खबर। तो जो है ना ऐसा रटने से नहीं आता है। काना का इस्म काना की खबर जो है ना मरफू होता है और मंसूब होता है, ऐसा नहीं। जुमला बनाना आना चाहिए हमें। जब उर्दू में जुमला बोला जाए तो आपको अरबी बनानी आनी चाहिए, तो समझे कि आपको अरबी आती है। भले ही आपको जो है ना मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी और काना का इस्म और काना की खबर सारा कुछ पता है, लेकिन ये सब कुछ पता होने के बावजूद जुमला नहीं बनाना आता। वजह ये है कि हम जो है ना अरबी न तो लिखते हैं, ना तो बोलते हैं, ना तो पढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लिसनिंग कीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर पे कम तवज्जो कीजिए, 20% ग्रामर पे तवज्जो कीजिए, 80% जो है ना जुमले बनाने पे प्रैक्टिस कीजिए, जुमले बनाने की मशक कीजिए, लिखिए, डायरी में जुमलों को लिखिए, अपने दिमाग से खुद जो है ना कुछ भी लिखिए अरबी में, अपने डायरी रोजाना जो है ना एक पैराग्राफ अरबी में लिखिए रोजाना, चाहे गलत ही क्यों ना हो, और रोजाना जो है ना 1 या 2 पेज अरबी के पढ़िए, कुछ भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, और रोजाना जो है ना 5 मिनट या 10 मिनट अरबी का सुनिए, चाहे कुछ भी सुनिए, है ना, लेकिन गाने या इस तरह की चीज़ें नहीं सुनना है आपने, गलत चीज़ों को नहीं सुनना है, अच्छी चीज़ें सुनिए, नबी के किस्से सुनिए। हमारी क्लासेस देखते रहे तो इंशाल्लाह जो है ना, सिर्फ मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना सुनने की और देखने की और तर्जुमे की और पढ़ने की और लिखने की सारी कुछ मशक़ें मैंने करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना सिर्फ मेरे चैनल को अगर आप पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए हम अगला जुमला देख लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कुछ नहीं कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से या अपने वालिद को कुछ नहीं कहा। उनके वालिद गुस्सा भी हो तो उनको कुछ नहीं कहा। कहने को अरबी में काला यकूलु कहते हैं, और काला यकूलु हमेशा नसरा यंसुरो से है। ये काला यकूलु हमेशा लाम के साथ इस्तेमाल होता है, लाम प्रीपोजिशन के साथ। तो बनाइएगा जुमला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को कुछ नहीं कहा, कैसा बनेगा ये? यूं बनेगा जुमला, लम यकुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिवालिदी, के मैंने कहा ना कि लाम के साथ इस्तेमाल होता है। काला हमेशा लाम के साथ इस्तेमाल होता है। लम यकुल लिवालिदी, लम यकुल इब्राहीम लिवालिदी, इब्राहिम ने अपने वालिद से नहीं कहा शैअन कुछ भी। लम यकुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिवालिदिही शैअन। देखिएगा लम जब मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है तो माजी का माना देता है। ये बुक 2 के अंदर हमने ये सारी चीजें समझा दी हुई है। बुक 2 के जो है ना सारे वीडियोस देख लें आप इंशाल्लाह। हमारी दुरूसुल लुगातिल अरबिया जो बुक 2 है उसके वीडियो देखें तो आपको सारी चीजें जो है ना ग्रामर के सारे रूल हमने ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। तो लम यकुल इब्राहीम लिवालिदिही शैअन। अगला जुमला देखते हैं हम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से नाराज नहीं हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से नाराज नहीं हुए। नाराज होने को अरबी में गज़ब यग़ज़बु ही कहते हैं। गुस्सा होना या नाराज होना उसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है नाराज होने के, सख़ित यस्ख़तु, है ना, लेकिन गज़ब यग़ज़बु इस्तेमाल कीजिए आप यहाँ पर जरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से नाराज नहीं हुए, तो बनाइएगा जुमला। यूं कहेंगे हम, लम यग़ज़ब। मैंने कहा ना कि लम मुदारे पे के साथ इस्तेमाल होता है तो माजी का माना देता है। तो देखिए नहीं हुए माजी, तो लम, और ये यग़ज़बु तो मुदारे है, यग़ज़बु मुदारे है, लम आ गया तो माजी बन गया सीधा ये। तो लम जब मुदारे के ऊपर दाखिल हो जाता है तो उसको माजी की तरफ घसीट लेता है सीधा, है ना, पिछली सफ में, अगली लाइन में रहता है तो पिछली सफ लाइन में खड़ा कर देता है उसको, हाथ पकड़ के, उसका कान पकड़ के। तो देखिएगा लम जब भी दाखिल होता है मुदारे पे तो उसका कान पकड़ के इसको पीछे कर देता है, उठा के माजी में फेंक देता है उठा के। तो कहेंगे कि लम यग़ज़ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अला वालिदी। अब देखिएगा ग़ज़ब हमेशा अला के साथ इस्तेमाल होता है। किसी से गुस्सा होना या किसी से नाराज होना, जब हम ग़ज़ब यग़ज़ब इस्तेमाल करेंगे तो अला के साथ इस्तेमाल करेंगे, किसी से नाराज होना या गुस्सा होना। तो हम कहेंगे लम यग़ज़ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अला वालिदिही, अला वालिदिही, है ना, मिन वालिदिही नहीं कहेंगे। हालांकि उर्दू में वालिद से, तो यह मिन नहीं कहेंगे, अला कहेंगे। हम उर्दू को नहीं, देखिएगा जब अरबी बनाते हैं या अरबी में बात करते हैं, अरबी में लिखते हैं, तो उर्दू वाली चीजें अरबी में नहीं घसीटना है हमें। उर्दू में से है तो अरबी में मिन नहीं बोलिए। ये देखिए कि अरबी में ये चीज, ये जो है ना ग़ज़बा अला के साथ इस्तेमाल होता है कि मिन के फी के साथ, अन के साथ। तो जो भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो याद रखिए उसको कि ये किस प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, या कोई प्रीपोजिशन आता है या नहीं आता, बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होता है। तो ये भी याद रखना होता है। बेशुमार अल्फाज, बेशुमार वर्ब्स, अफ़ाल ऐसे हैं जो किसी हर्फ जर के साथ इस्तेमाल नहीं होते। हर्फ जर यानी प्रीपोजिशंस। तो लम यग़ज़ब इब्राहीम अला वालिदिही। चलिए अगला जुमला देखते हैं हम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का जाने का इरादा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का जाने का इरादा किया। इरादा करना, अराद युरीदु, बाब फ़ाल, अराद युरीदु इरादतन। बनाइएगा जुमला। यूं बनेगा जुमला, अराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अन युसाफिरा इला मक्का, जाना अन यज़हबा या अन युसाफिरा।
ذهب یا سافر ایک ہی بات ہے، جانا مطلب سفر کرنا. تو ہم کہیں گے اراد ابراہیم اراد ان، ارید ان، نرید ان، ترید ان. تو یہ ان کے ساتھ استعمال، اراد ان ہے نا. اراد ابراہیم علیہ السلام ان یسافر الی مکہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے، نکلنے کو خرج یا خروج ہو، اور آپ کو پتہ ہے خرج ہمیشہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ذهب ہمیشہ الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا. تو یہ ضروری ہے یاد رکھنا اس کا پریپوزیشن یا حرف جر کون سا استعمال ہوتا ہے. تو خرج من، خرج من. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل گئے، تو کیسے کہیں گے ہم عربی میں؟ یوں کہیں گے خرج ابراہیم علیہ السلام من بلدہ، خرج ابراہیم علیہ السلام من بلدہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا رخ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا رخ کیا. رخ کرنا کہیں کا، اس کے لیے عربی میں قصد یا قصد، اور توجہ یا توجہ، وہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے نا ہم نے قصد یقصد پڑھا ہوا ہے، اور قصص النبیین میں ہم نے توجہ یا توجہ بھی پڑھنے والے ہیں قریب آگے انشاءاللہ. تو قصد یقصد کو مطلب رخ کرنا. یہ جو ہے نا بنائیے گا جملہ ذرا کیسے بنتا آپ سے دیکھتے ہیں ہم. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا رخ کیا. یوں بنے گا جملہ قصد ابراہیم علیہ السلام مکہ تھا. اب دیکھیے کہ قصد جو ہے نا بغیر کسی حرف جر کے استعمال ہو رہا ہے، نہ تو یہاں پر من ہے، نہ تو الہ ہے، نہ تو فی ہے نا. مائنڈ میں آتا ہے کہ الہ ہوگا، لیکن الہ بھی نہیں ہے یہاں پر. سیدھا قصد مکہ تھا، مکہ کا ارادہ کیا، مکہ کا رخ کیا. تو قصد بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ قصد یقصد بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوتا ہے، بغیر کسی حرف جر کے استعمال ہوتا ہے نا. تو ہم کہیں گے قصد ابراہیم علیہ السلام مکہ تھا، سیدھا ہے نا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے. پہنچنے کو عربی میں کہتے ہیں وصل یصل، وصل یصل. اب آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے گا اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے. اپنے ڈائری میں نوٹ مت کیجئے، اپنے دماغ میں نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح کہ وصل یصل الہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر الہ کے بھی استعمال ہوتا ہے. تو چاہے بغیر الہ کے استعمال کریں چاہے الہ کے ساتھ استعمال کریں، دونوں کریکٹ ہے نا. تو ہم دروس اللغہ بک 2 کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں. وصل یصل جو ہے نا اس کا استعمال ہم وہاں پڑھ چکے ہیں کہ بغیر الہ کے بھی استعمال ہوتا ہے اور الہ کے ساتھ بھی. چلیے گا جملہ بنائیے گا. ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے. یوں بنے گا جملہ وصل ابراہیم علیہ السلام الی مکہ تھا. وصل یہاں پر الہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے نا. اگر الہ نہ بھی لگا تو چلے گا، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وصل ابراہیم علیہ السلام مکہ تھا. یہ بھی کریکٹ ہے. کہیں گے کہ میں گھر پہنچ گیا، میں گھر پہنچ گیا، تو یہی وصل آپ استعمال کریں گے دونوں شکلوں میں. ہم کہیں گے ارا وصلت الی البیت، ارا وصلت الی البیت. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں انا وصلت البیت. اب وہاں پر بیتا کہیں گے ہے نا، وہاں چونکہ حرف جر نہیں ہے تو مفعول بہ منصوب ہوتا ہے نا. اور الہ استعمال کریں گے تو مجرور، ٹھیک ہے نا. یہاں الی مکہ تھے نہیں کہیں گے، الی مکہ تھا. یہ غیر منصرف ہے. یہ مکہ جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف لفظ پر کسرت زیر نہیں استعمال ہوتا ہے نا. یہ رول جو ہے نا بک 2 میں پڑھ چکے. اگر آپ کو گرامر کا رول چاہیے تو بک 2 کے لیسنس آپ دیکھ لیں. وصل ابراہیم علیہ السلام الی مکہ تھا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں ہم. مکہ میں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، مکہ میں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا. پیڑ پودے کو عربی میں کہتے ہیں عشبن. عشبن کا مطلب گھاس پھوس، شجرن کا مطلب پیڑ، جھاڑ. تو مکہ میں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا تو عربی میں کیسے کہیں گے ہم؟ ہم یوں کہیں گے کانت. دو اسٹائل ہے اس بات کو کہنے کے لیے. مکہ میں یہ ہم نے قصص النبیین کے درس میں ہم نے یہ چیز سمجھائی ہے، ایکسپلین کی ہے وہاں پر. تو مکہ میں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، اس کے 2 پیٹرن ہے بولنے کے لیے اس بات کو. پہلا پیٹرن یہ ہے کہ کانت مکہ تو، یہ قصص النبیین میں یہی پیٹرن استعمال ہوا ہے. کانت مکہ تو لیس فیہا عشب ولا شجر. ایک پیٹرن یہ ہے کانت مکہ تو لیس فیہا عشب ولا شجر. دوسرا پیٹرن یہ ہے لم یکن فی مکہ عشب ولا شجر. تو یہاں پر لم یکن استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے.
आप दोनों पैटर्न याद रखिएगा, बेहतर है नोटबुक में लिख लें और नोटबुक के साथ साथ में अपने दिमाग की डायरी में भी लिख लें इसको कि कानत मक्का तो लईसा फीहा उशबुन, ये मास्टर सेंटेंस है। इन मास्टर सेंटेंस को अपने डायरी में लाजमन लिख लीजिएगा। कानत मक्का तो लईसा फीहा उशबुन वला शजरुन, और एक लम यकुन फी मक्का तो उशबुन वला शजरुन। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है वैसे अरबिक में, लम यकुन ये पैटर्न ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है। एनीवे आप दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला जुमला देख लेते हैं हम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को मक्का में छोड़ दिया। जुमला लंबा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, ट्राई कीजिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को मक्का में छोड़ दिया। छोड़ने के लिए अरबी में लफ्ज आता है तराका या तुरुको, तराका या तुरुको। ये बगैर किसी हर्फ जर के, बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल होगा। बीवी की अरबी है ज़ौजुन, बेटे की अरबी इब्नुन वलदुन। तो बनाइएगा। चलिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को मक्का में छोड़ दिया। यूं कहेंगे हम, तरका इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ौजहू व वलदहू फी मक्का। बहुत आसान जुमला, कितना आसान है। तरका इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ौजहू व वलदहू फी मक्का। यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। इस वीडियो के अंदर जितने जुमले लिखे गए हैं ये सारे जो है ना आप अपने डायरी में नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा और इनको खुद से पढ़िए। एक मरतबा इनका तर्जुमा भी लिख लीजिए, इन जुमलों को लिख लीजिए और इनका तर्जुमा भी लिख लीजिए। और जो है ना, और कोशिश ये कीजिए कि सिर्फ अरबी के जुमले लिखिए और अपने माइंड से उनका तर्जुमा लिखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपको सारा कुछ याद हो चुका है ना। तो इंशाअल्लाह जो है ना फिर अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।